جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک افسوس و صدمے کی کیفیت تو رہتی ہے رہنے والوں کو، مگر یہ رونے کے حوالے سے پھر اس میں تھوڑا چیخو پکار بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں بعض الٹے سیدھے کلمات کہنے کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ اس معاملے پہ کیا مدنی پھول عطا فرماتے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس گھر والوں کا ماحول اور آنے والوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ہے کہ شادی ہو یا میت، بہت ساری غلط رسومات ہمارے اس میں شامل ہو گئی ہیں بدقسمتی سے۔ اس میں خلاف شرع رسومات بھی داخل ہو گئی ہیں۔ اب رونا تو آئے گا، اب اس میں بھی بعضوں کا تو نہیں آئے گا۔ اب کوئی ایسا بوڑھا فرد فوت ہو گیا جو بستر پر ہی تھا، اس کا مطلب خدمت کرتے کرتے گھر والے عاجز آ گئے تھے، اب اگر یہ آنکھیں بند کرتا ہے تو رونا آنا مشکل ہے۔ اب رونا شاید ہی آئے، کیونکہ وہ الٹا دل میں اگر سکون محسوس ہوگا کہ یار ہم فارغ ہوئے اور یہ بھی فارغ ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی دعائیں، اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بستر پر آ جائے مریض اور مسائل ہو نا، تو پھر غم کم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جیسا قریبی عزیز اس کا غم، اب یہ جیسا رشتہ، طرح طرح کا مطلب یہ کہ رشتہ داری اور رشتے میں کسی کا رونا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا اندر سے غم محسوس کرنا، کسی کا اندر سے سکون محسوس کرنا، یہ سب کیفیات ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ سکون محسوس کرنے والا زبان سے کبھی بھی نہیں بولے گا، لیکن اپنے طور پر وہ محسوس کرے گا۔ تو اب یہ کہ یہ رونا اگر بے اختیار آتا ہے رونا، تو یہ رحمت کا رونا ہے۔ کسی عزیز کی وفات پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو یہ رونا رحمت کا ہے۔ اگر یہ رونا بناوٹی ہے تو پھر وہ جیسا بناوٹی ہے ویسا اس کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا، پھر اس میں الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلاً نوحہ کیا جاتا ہے۔ نوحے کی تعریف یہ میت کے اوصاف میں جھوٹا مبالغہ کر کے، یعنی بڑا چڑھا کر، یعنی ایسی خوبیاں جو اس میں نہیں ہیں، یہ بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور رونا، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ اور نوحہ جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں عام طور پہ، بھلے وہ نمازیں بھی قضا کرتا ہو، جھگڑے بھی کرتا ہو، روزی بھی اس کی حلال کی نہ ہو، جھوٹ بھی کثرت سے بولتا ہو، لیکن مر گیا تو کم از کم ولایت کا درجہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ چاہے مطلب غسیلہ ہو، منہ چڑھا کے رکھتا ہو، تو کہا جائے گا یہ تو ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے، بڑا شریف آدمی تھا، سب خوش تھے اس سے۔ حالانکہ جن پر تجلیاں پڑی تھی میت کی، وہ جانتے ہو کہ کتنا خوش ہے، لیکن اس وقت بولے گا کوئی بھی نہیں۔ اچھا، یہاں تک تو اپنے سمجھے کہ یہ گناہ ہے اس طرح کی باتیں، جھوٹ بولنا اس طرح، لیکن مزید 2 قدم آگے جاتے ہیں، پھر کہا جائے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، یا دوسری کہے گی، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، دوسری کہے گی ہاں بھائی اچھے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت رہتی ہے، تو اس کو جلدی اٹھا لیا، اللہ کو ضرورت تھی۔ یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، تو یہ کفر ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ جوان تھا یا شکل و صورت اچھی تھی، پیسے تھے، خرچ کرتا تھا، سخی تھا، اس طرح کا، یعنی اس سے کوئی متاثر تھا، اب متاثر بندہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بولے جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، یا کنوارا تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یا بچہ ہی چھوٹا تھا جو فوت ہو گیا، تو اب اس طرح کا جملہ بولنے کا رواج بعض جگہ ہے، بولتے ہیں بعض لوگ کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، یہ بھی کفر، نکاح بھی ٹوٹا۔ یا بولیں گے یا اللہ اس چھوٹے سے پھول جیسے بچے پر بھی تجھے ترس نہیں آیا، یہ بھی کفر، کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہ رہا، سارے اعمال نیک جو تھے وہ برباد ہو گئے۔ حج کیا تھا وہ بھی گیا، حاجی بھی نہ رہا، کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اب نئے سرے سے اس کو اسلام میں داخل ہونا ہے، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے، نکاح اب نئے سرے سے ہوگا۔ اب جس جامع شرائط کا مرید ہونا چاہے ہو، اب دوبارہ استطاعت آئی، لیکن اس کو مطلب طاقت آئی، مال یہ وہ شرائط پائے گئے، تو اب حج بھی نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا، یا اگر اس پر طاقت آئی نہیں حج کی تو زندگی بھر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج پچھلا تو گیا گیا، اب یہ حاجی صاحب تھا تو اب حاجی صاحب نہیں ہے، وہ نیکیاں سب برباد ہو گئی۔ اس طرح کے کھلے کفر کرنے سے، اس سے وہ بندہ مرتد ہوتا ہے۔
नेकियां सब बर्बाद होती हैं, गुनाह बर्बाद नहीं होते हैं, गुनाह आबाद रहते हैं। जो भी गुनाह पीछे गए तो सब बाकी है। मसलन नमाजें कज़ा हुई थी तो नमाजें कज़ा बाकी हैं। हाँ, वही दौरान इर्तिदाद का जो पीरियड था उसमें तो नमाज इस पर फ़र्ज ही नहीं थी, तो वो कज़ा हुई अदा हुई जो भी है वो नमाज तो है ही नहीं, तो वो कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नए सिरे से मुसलमान होगा तो पिछली कज़ाएँ नमाजों की, रोज़ों की, ये सब अदा करनी है नए सिरे से ईमान लाने के बाद। यूँ भी बोलते हैं अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये कहना कुफ्र है, क्योंकि कहने वाले ने अल्लाह ताला पर एतराज़ किया, एतराज़ भी नहीं हो सकता अल्लाह ताला पर। तो इस तरह के कई कुफ्रियात मुख्तलिफ अक़वाम में बोले जाते हैं। तो ऐसे मौके पर ज़बान को तो हकीकत में कुफले मदीना की ज़रूरत होती है। खुद नहीं बोलता जिसके यहाँ मैयत हुई, तो जो ताज़ियत वाले आते हैं ना, या ताज़ियत वालियाँ आती हैं, वो मैयत के जो अहले मैयत होते हैं उनको अच्छा लगाने के लिए कुफ्रियात बक देते हैं। मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, अपने भाई की बात बता रहा हूँ, ट्रेन में वो कट कर फौत हुए थे। तो एक हमारा करीबी मैंने जानने वाला टाइप का आदमी था, तो वो आया ताज़ियत के लिए। वो मेरे भाई का बड़ा मुतासिर था, मेरे बड़े भाई से मुतासिर था। तो उसने मेरे भाई की तारीफ करते करते बोला, नकल कुफ्र नाबाशुद, मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूँ, उसने माज़अल्लाह यहाँ तक बोला, मेरे भाई का नाम अब्दुल गनी इतना अजीम शख्स था कि अल्लाह ताला भी टेंशन में आ गया, माज़अल्लाह यानी कि मुंझाई हुई हो मेमनी में, यानी कि परेशान हो गया कि अब इस शख्स की जान लूँ कैसे। तो फिर उसने ट्रेन में काट के इसको मार दिया। तो मैंने तो अपने घर में सबको मना कर दिया कि ये अब इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरी, वो दबंग आदमी था। तो देखा अब ये मुसलमान नहीं रहा, इसके यहाँ का गोश्त भी आपको नहीं खाना है, और अब ये बस मुर्तद हो गया। मैंने समझा दिया। खैर फिर आगे चलकर बरसों के बाद मुझे हिम्मत आई, मेरा कुछ कद भी निकला, और फिर मैंने इसको लेटर लिखा कि तुमने मेरे भाई की वफात के मौके पर ये कहा था, और इससे बंदा इस्लाम से निकल जाता है, निकाह टूट जाता है वगैरह वगैरह, और आप मेहरबानी करके इससे तौबा कर लें और नए सिरे से कलमा पढ़ लें। इस तरह समझाने की अब भी हिम्मत नहीं थी मुझे। मैंने लेटर अपने अंदाज में, मुनासिब अंदाज में उसको लिखा, तो उसने मुझे जवाब दिया। बहुत पढ़ा लिखा, ज़बान में मास्टर था बोलने में, मतलब अदीब टाइप का आदमी था। उसने मुझे जवाब तसल्ली बख्श दिया। उसने मैंने आपका लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ते ही मैंने इस तरह तौबा की है, कलमा पढ़ लिया मैंने इस तरह, तब मुझे सुकून आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यहाँ करना भी मसला इसका भी है कि अगर जो कुफ्र बका किसी ने और वो समझ में आया और इसके बावजूद इसने हाँ में हाँ की, खाली सरी लाया हाँ में, तो इस पर भी कुफ्र का हुक्म लागू होगा। अल्लाह सताता है, अल्लाह सताता नहीं है। सताने वाले को तो जालिम बोलते हैं, अल्लाह ताला जालिम है ही नहीं, जुल्म करता नहीं है, सताता ही नहीं है। वो जो भी करता है वो इंसाफ ही करता है। जो ना इंसाफ होता है वो जालिम होता है। तो हमारा रब तो रहीम व करीम है और इंसाफ करने वाला है। अगर वो अजाब भी देता तो ये ठीक है, वो उसकी शान है, वो कहार भी है, जब्बार भी है। यहाँ मतलब दम मारने की मजाल ही नहीं है, जबान खोलने का मतलब मौका ही नहीं है। मानना ही मानना है, ऐसी मानने वाले सोचने वाले है ही नहीं। रब के मामले में बिल्कुल अक्ल को दखल देना ही नहीं है, नहीं तो मारे जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ईमान का जनाजा उठ जाएगा, मरने के बाद ही पता चलेगा हो अब क्या होगा। हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। अगर कोई ऐसा कुफ्र निकल गया जिससे बंदा मुर्तद हो गया और तौबा उसको नसीब नहीं हुई तो मर गया, तो भले वो लाख तहज्जुद गुजार हो, लाख हज किए हो, नमाजें पढ़ता हो, वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी ईमान हमसे जुदा ना फरमाए। हमेशा ईमान हमारे साथ रहे। एक लम्हे के करोड़वें, सेकंड के करोड़वें, अरब में, खरबवें हिस्से के लिए भी हमसे कुफ्र ना निकले, कुफ्र सादिर भी ना हो। खाली कुफ्र निकलता ही नहीं है, और सूरतें भी है ना कि ज़बान से बोलना, जैसे किसी ने कुफ्र बोला, मैंने मिसाल दी, और समझने के बावजूद हमने खाली सारी ला दिया हाँ में, तो हम पर यही, इन्हें करने वाले पर यही हुक्म आएगा। बुत को सजदा किया, मुंह से कुछ नहीं बोला, तब भी इस पर हुक्म कुफ्र आया। दिल में ये बातिल अकीदा बिछा लिया कि नऊज़ुबिल्लाह खुदा एक नहीं है,
یہ بٹھا لیا یا دل میں یہ ذہن بنا لیا، لوگ بولتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، تو یہ اگر ذہن بن گیا نا تو یہ بھی کفر ہے، ایمان سے گیا.